सत श्री अकाल जी। चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हाँ। बुलेटिन का आगाज कर लेने हेडलाइंस के नाल। ग्रीन पार्टी की एनेमी पॉल ने पार्टी लीडर अहुदे तो दिता इस्तीफा। पहली बार पार्टी को ओंटारियो सीट तो मिली हार। BC ID कार्ड के लिए व्यक्तिगत तौर पर लाइब्रेरियां उपलब्ध। कुछ दिन एसेंशियल थावां दे विच दाखल होने तो पहला BC वैक्सीन कार्ड के नाल ID प्रूफ की भी होएगी लोड़। चीन च बंद दोवें नजरबंद माइकल पहुंचे कैनेडा। 115 चीन दे विच कैद कैनेडियनां दी रिहाई दा उठिया मुद्दा। खबरां विस्तार दे नाल। एनेमी पॉल जिन्हां ने अजे कुछ समय पहला ही पार्टी की कमांड अपने हत्थ दे विच लई सी ने हुण अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता है। कारण रहा पार्टी का फैडरल चोणां दे विच खराब प्रदर्शन। टोरंटो सेंटर वाली जिहड़ी राइडिंग है तो पॉल चौथे नंबर पर आए सन। पॉल ने अस्तीफे मौके अपने बतौर नेता अपने संघर्ष में एक जबरदस्त संघर्ष कहा ते यह गल स्वीकार की है कि ग्रीन्स चोणां दे विच संभावित तौर पर चंगा नहीं कर पाए। पॉल का अस्तीफा उस समय आया जदों वो अपने टोरंटो सेंटर दे विच लिबरल की मौजूदा मॉर्सी आयन तो हार के चौथे नंबर पर रहे अते जिसने 2020 की उप चोण दे विच भी उसनूं हराया सी। चोणां तो बाद हुण पार्टियां दे जिम्मेवार लीडर अपने अपने प्रदर्शन नूं देखण दी कोशिश कर रहे हैं। अजिहे ही प्रदर्शन की जिम्मेवारी लैंदे हुए एनेमी पॉल ने ग्रीन पार्टी ऑफ लीडर तो अस्तीफा दे दिता है। जी हाँ, जिवें दी समर्थन ग्रीन पार्टी नूं एक हफ्ता पहला होया चोणां दे विच मिलिया उस दे विच वड्डे पद्धर ते गिरावट दर्ज की गई, जिस तो बाद पॉल ने टोरंटो दे विच अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता। टोरंटो सेंटर वाली राइडिंग तो पॉल चौथे नंबर ते आए सन। इस थां ते उन्होंने तीजी बार चोणां लड़ियां। इन्हां चोणां विच पार्टी के 2 उम्मीदवार जेतू रहे। पहली बार पार्टी नूं ओंटारियो तो सीट हासिल हुई है। पिछलियां चोणां दे विच पार्टी नूं 6.55% पॉपुलर वोट पई सी, जो इस बार अद्धी तो भी वध यानी कट के 2.3% ते आ गई है। चोणां तो कुछ समय पहला भी पॉल नूं इस अहुदे तो लाहे जाण दी मंग उठी सी ते चोणां तो बाद तां अपने आप ही पॉल की अगवाई का रिव्यू होना सी। पॉल ने अस्तीफा दिंदे कहा है कि यह मेरी जिंदगी का सब तो बुरा समय। उसने सलाह दिंदे कहा है कि वह जानती है कि चोणां दे विच पार्टी की माड़ी कारगुजारी रही तो पार्टी बर्बाद हो जाएगी। पॉल ने जो कैनेडा की एक प्रमुख कैनेडियन राजनीतिक पार्टी की अगवाई करने वाले पहली ब्लैकमूल की लीडर बनी है, दा कहना है कि वह यह दिखाना चाहते सी कि जिहड़ा उस वर्गा दिखाई दिंदा है वह कौमी मंच पर खड़ा हो सकता है। पॉल ने कहा कि जदों मैं इस भूमिका लिए चुनी गई तो मैनू नहीं पता सी कि मैं उस शीशे की परत नूं छेड़ रही हाँ जो टुटन तो बाद मेरे ही सिर ते डिगेगी। उसका कहना है कि उसनूं अपने कीते का कोई पछतावा नहीं है, पर अजिहा कोई तरीका नहीं सी कि उस भूमिका दे विच बने रहन दे योग है। पॉल ने कहा है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये जानन दे लई कि तुसीं फंडां तो बगैर अपनी मुहिम नूं किवें चलाउंदे हो। जो तुसीं अपनी मुहिम नूं बनाउण लई बिना स्टाफ ते काम करदे हो, जदों तुसीं राष्ट्रीय मुहिम प्रबंधक के बिना चोण दे विच जांदे हो, जदों तुसीं अदालती प्रक्रियावां दे खतरे च हुंदे हो तां लोकां नूं तुहाडी पार्टी लई वोट पाउण लई मनाना एक वड्डा ते मुश्किल काम हुंदा है। पॉल ने पिछले साल अक्तूबर तो ग्रीन पार्टी के नेता वजों सेवा निभाई। इस समय उसकी जगह कौन आ रहा इस बारे अजे कुछ नहीं कहा जा सकता। डिस्ट्रेस तो चैनल पंजाबी की रिपोर्ट। उधर अहम खबर दस दी कि चीन दे विच नज़रबंद दोवें माइकल हुण कैनेडा पहुंचे तो उन्होंने परिवारक मैंबरां नूं सुख दा साह आया। जस्टिन ट्रूडो ने भी इस ते राहत प्रगट की, पर हुण नाल ही कई होर चीन दे विच नज़रबंद कैनेडियनां दी रिहाई की मांग उठन लगी है। 115 के करीब कैनेडियन चीन दे विच नज़रबंद होने की जानकारी मिली है। उन्हां दे विच कुछ नूं तां मौत की सज़ा सुनाई गई है, कुछ नूं कथित राजनीतिक या धार्मिक अपराधों के लिए, जबकि कईयां नूं नशीले पदार्थों के अपराधों के तहत अते कोवरिक ते स्पेवर के मामले वांग कुछ नूं जासूसी के दोषों लिए जेल दे विच भेजिया गया है, जिस ते कैनेडा खिलाफत करता है, पर उन्हां दी रिहाई दे लई कोशिशां जारी ने, अजिहा ऑफिशियल्स वल्लों बयान दिता गया। ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने कहा है कि कैनेडा हर हालत दे विच हर थां मौत की सज़ा का विरोध करता है। उन्होंने कहा कि असीं चीन दे नाल मौत की सज़ा का सख्त विरोध किया है ते चीन नूं मौत की सज़ा वाले सारे कैनेडियनां लई माफ़ी देण दी मंग करदे आ रहे हैं। दोवें माइकल घर आ चुके ने, पर चीन दे विच अजे भी नज़रबंद 115 कैनेडियनां दा की होवेगा, ये सवाल हुण उठ रहीआं ने। सब दियां नज़रां फिलहाल शनिवार नूं कैनेडियंस दे माइकल कोवरिक ते माइकल स्पेवर ते टिकियां होईयां ने, क्योंकि दोवें चीन दे विच पिछले 3 सालों तो नज़रबंद सन। दोहां दियां अपने परिवारां दे नाल मिलन दियां तस्वीरां नशर होईयां, वीडियो भी नशर होई। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार नूं उन्हां दी घर वापसी नूं सारिआं लई खुशखबरी दस्सिआ ते कहा कि वह किन्नी अजमाइश दे विचों निकल के आए ने। सामने आई रिपोर्ट दे विच कहा गया है कि घट्टो घट्ट 115 कैनेडियन चीनी जेलों दे विच हिरासत विच सन, पर चीन दे विच सारे कैद कैनेडियन
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਨਮਾਨੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੈਦ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 4 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰ ਕੇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਨੁਕੂਲ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਧੀਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੌਬਰਟ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ। ਲਿਆਨਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਗਾਰਨਿਓ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਲਨਬਰਗ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ੋਵੇ ਹੋਂਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 6 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਵੇ ਹੋਂਗ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ੂ ਨੇ ਕੈਰਾਮਾਈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੈਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਵੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਰੱਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਿਆਇਕ ਅੰਗ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੱਖ ਚੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫੈਨਵੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਥਫੈਂਟਾਮਾਈਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 11 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। It was a walk-away majority, foregone conclusion for the Liberals. And the fact is that we have held Justin Trudeau to a minority. We have that ability to be a strong opposition in Parliament, and we've, elected more women. I am encouraged that Mr. O'Toole has announced, as he said, that campaign review is something I certainly will be taking part in. But, what I heard from my community, now that I'm re-elected, I have to put the needs of my constituents first. I think everybody wants stability. Nobody wanted an election. And I want my focus to be on getting Parliament back to work to deal with important issues like Afghanistan, vaccine hesitancy, and that's who I'm talking about. I'm not talking to pundits. I need to ensure that for my constituents, we have a clear path forward out of the pandemic and also out of the economic crisis that our country is in right now. We need to get back to work. Yes, we're going to have a parliamentary or a campaign review. I am looking forward to that. I'm not a shrinking violet. I will put my 2 cents on the table to make sure that they are entitled to their opinion. Their contributions to the party are valued, and they have a review process to be part of, as I will. They have their opinions and I have mine.
I have a responsibility to about 120,000 Canadians to come up with significant of all of this stuff, right? There is stability and unity, even across. I think that if we hadn't had an election this summer, this is, addressing the concern of vaccine hesitancy and how to address, what I think is a very, there's so many different reasons people would give as to why they are not getting vaccinated. That's work we should have been doing. And our party has been at the front of pushing for the government to procure vaccines and encouraging people to do that. And we're not going to deviate from that message. What we are going to ensure is that the divisive, unnecessary rhetoric that was coming out of the Trudeau Liberals during the campaign does not continue to happen. ਅੱਜ ਤੋਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਡੋਰ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟਸ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। BC ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 27 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮਿਆਦ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। BC ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ID ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਤੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ BC ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ID ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਡ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ BC ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੈਕਸੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਵੈਲਿਡ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਟੋ ID ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਰਾਈਵਕੈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਯੋਗ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਰ ਟਿਕਟ ਵਾਲੇ ਖੇਡ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਜਿਮ, ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ, ਪੱਬਾਂ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ। ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਤੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1833-838-2323 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ID ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰੀਜਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਡ ਮੁਫਤ ਛਾਪਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। QR ਕੋਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 64 ਸਰਵਿਸ BC ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਆਯੋਜਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨਵੇਂ ਟੀਕੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ $2300 ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਅਕਤੀ $230 ਜਾਂ ਫਿਰ $575 ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਾਨੀ 13 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ 50-60 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ ਡੈਸਕ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਕਰਨ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੇ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਪਰਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਈਫੋਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮਾਨ ਆ, ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ।
ਕਾਰਨ ਕਈ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਅਜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੀਨ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੈਸਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਚਿਪਸ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਯਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸ ਸੀ। ਗੈਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਲ ਕਾਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ CCTV ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲਿਮਿਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜਿੰਗ ਉਹ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਤੇ এনवायरमेंटल ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਰਮਫੁਲ ਗੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਐਪਲ ਇਨਕੋਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਈਫੋਨਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਵੈਸਟ ਸ਼ੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੀਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ 5.1 ਫੋਰਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, 4.7 ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਵੀ 8.2 ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, 7.7 ਰਹਿ ਜਾਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਅਲ estate ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਸਸਤੀ ਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸਸਤਾ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਲੀਅਰ ਬਲੂ ਸਕਾਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਘਟਾਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 34 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ AC ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਚੀਨ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਓਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ।
ਇੱਕ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 52 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਸੀ। ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਲ ਓਵਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਨਪੇਡ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਜੇ ਪੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਨੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ, 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਟੋਪਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਈ ਸੈਟਿਸਫੈਕਟਰੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਜਸਟਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਡੈਨੀ ਰੋਬਿਨਸਨ ਦੀ ਮਾਂ ਮੈਰਿਲਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਜਹਾਨੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਈਲ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ 312 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 370
ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 197 ਸਰਜ ਸਪੇਸਿਸ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ 84% ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 'ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਅਲਬਰਟਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭੈੜੀ ਦੱਸੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇਹ ਐਨ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਕਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦੇ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਇਜ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ 52 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹਜੇ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਲਾਗੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੁਲਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਐਡਮਿੰਟਨ। ਸੋ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।